बद बख्त हम चो वकील गाफिल, बेनजर बेबाक। नानक बगोयद जन तोरा, तेरे चाकरा पाखाक। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणबत नानक तिन की शरण, जिन तू नाही विसरिया। गनी मुल्स कस्ता गरीबुल प्रस्ता, राजान राज पानान पान। देवान देव उपमा महान, चवर छत्र तखत दे मालक। शब्द स्वरूप जुगो जुग अटल सतगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। जिन्ने क शरीर सतगुरां दी गोद विच सज चुके हो, एक बारी सतगुरु नानक देव साहब जी नूं याद करदिआं शीश झुका के गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नमस्कार करिए। आखो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र बनदी नहीं गल हजूरी दे अंदर पातशाह दी शताबदी समागमां नूं गुरपुरबां नूं मनाउंदिआं होइआं सत्कारयोग महापुरख बाबा बलवंत सिंह जी हरखोवाल ते संत बाबा दिलावर सिंह जी उन्हां दे रलमे सहयोग दे नाल तालमेल दे नाल सतगुरां दी इस पावन धरती ते रचे गए इन्हां समागमां दे अंदर इकत्तर हो रहे गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी, आओ जिथे पावन गुरबाणी दे कीर्तन आपां ने सरवण कीते ने, आओ कुछ समय वास्ते एकाग्रता बनाइए। सतगुरां दी जीवन दे विचों सतगुरां दी बख्शिश दे विचों कोई कहन सुन विचारन दा बल सानू प्राप्त हो सके। सतगुरु दे पावन दरबार दी मान मर्यादा अनुसार कलगीधर सच्चे पातशाह जी वालों बख्शिश हुई महान गुरफतेह अपनी रसना ते लैके आइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, शरधा भावना विच भिज के प्यार सत्कार दे नाल बुलंद आवाज विच करो किरपा। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, सतगुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी ने इस संसार विच आके वाकई रहबरां पैगंबरां नालों नवेकला की कीता, वखरा की कीता। क्यों गुरु अर्जन देव साहब जी ने आख्या कि सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। क्यों सिद्धां नूं कहना पिया सिद्ध बोलन शुभ बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। कुछ ना कुछ विशेष है जिहड़ा सतगुरां नूं वाकई दे अवतारी पुरुषां दे नालों पैगंबर लोगां दे नालों वखरा करदा है, विशेष दसदा है। दुनिया के अंदर धर्म की व्याख्या जिन्नी भी हुई, मनुख नूं जीवन शैली लाइफ स्टाइल किसी भी अवतारी पुरुष ने जिन्ना भी समझाया जां दसिया, उहदे विच एक गल प्रमुख रही, प्रधान रही कि ऐ इंसान, अगर तू जीवन की सफलता चाहुंदा है
अगर तू परमात्मा की प्राप्ति चाहना है, फिर जरूरी है तेरे वास्ते भी इस शरीर विच कोई ना कोई तब्दीली लिया, कोई बदलाव लेके आ। मैं थोड़े शब्दों विच गल कहनी है। इस्लाम वल नजर मारांगे, उहदी मर्यादा जो शरह है, शरीर की तब्दीली जरूरी है। अगर खुदा दे घर विच दाखिल होना है, सुन्नत करवा के शरीर के कुछ रोमां की खास थावां तो ये कहिए भी कटिंग करवा के शरीर नूं तब्दील करके खुदा दे दर ते कबूल होईदा है। इसी तरह गुरमुखो सनातनी मत के अंदर भी कुछ ऐसा मिलता है। 18 पुराणों विचों गरुड़ पुराण कहता, गरुड़ पुराण जी का पूरा नाम है। अगर पितरां नूं स्वर्ग दे विच पहुंचाउणा चाहुंदा है ते तैनूं शरीर का मुंडन करवाउणा पवेगा। जोग मत जिहड़ा किसी समय शिखरां ते सी, वो भी प्राप्ति वास्ते निजम लागू करता है भी कन्न पड़वा के मुंदरा पा के शरीर तब्दील करके प्राप्ति हो सकती है। एक जैन मत का जिक्र पातशाह गुरबाणी विच एक दो थावां ते करदे ने। पंजवें पातशाह ने नाम लिखा जैन मार्ग संजम अत साधन। वो भी कहंदा भी केसां नूं जड़ां तो खिच खिच के पुट दे भद करवा लै, गंजा कर लै शरीर नूं, तां तू अपने जीवन नूं सफल कर सकदा है। पर सतगुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह ने मनुख नूं जिहड़ा रस्ता समझाया है, जीवन की सफलता का कोई साधन समझाया है, रब की प्राप्ति का कोई ढंग तरीका दसिया है। गुरदेव ने शरीर की तब्दीली नूं, शरीर की कट बढ़ नूं, शरीर की घाड़त नूं किते भी थां नहीं रखी, बल्कि कुदरत नाल गलवकड़ी पाउंदियां होया आखिया बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया। ये ते समझा दिता भी कुदरत नाल छेड़छाड़ ना कर, प्यार कर, इहदे विच रब दा वासा है। ये गल ते वार वार समझा दिती भी शरीर कुदरती रब वल्लों मिलिया होया एक तोहफा है। उहदे गिफ्ट नूं, उहदे तोहफे नूं संभाल जिस तरह उहने तैनूं बख्शिश कीता है। अगर रब नूं मिलना है, फिर शरीर नूं कड़न की लोड़ नहीं, फिर उहदी प्राप्ति वास्ते घड़ना की चाहिए। सतगुरु कहंदे घड़न की भी लोड़ है। रब नूं मिलण वास्ते शरीर करन की लोड़ नहीं, लोड़ है इस मन नूं घड़न की। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जपजी साहिब पढ़न वाले गुरमुखो, तुसी जदों 5 खंडां विचों तीजे खंड विच पहुंचदे हो, वैसे तो पढ़ के ते आपां रोज पहुंच जाने हैं, किते सतगुरु किरपा करन साडी सुरत तीजे खंड विच पहुंच जावे। असीं अजे धर्मखंड प्रवेश नहीं कीता, खिमा कर देना। धर्मखंड की परिभाषा साडी नज़रां तो बाहर है। धर्मखंड की परिभाषा कहती है राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। ये संसार ही धर्मशाला है, संसार ही रब का घर है। जे तू ये मन लवे भी कि सारा संसार ही रब का घर है, तू धर्मखंड विच प्रवेश कर जावेगा। अगर तेरा विश्वास बन जावे, कर्मी कर्मी होए विचार, किथे सच्चा आप सच्चा दरबार। अगर ये विचारधारा दृढ़ हो जावे तेरे अंदर, गुरु वाला बन के उहदी रहत विच, रजा विच, मर्यादा विच आ जावे तो धर्मखंड विच प्रवेश कर जावेगा। मैं कह रहा सी भी किते साडी सुरत तीजे खंड विच पहुंच जावे। पहली ते अजे पहुंचे, पहले विच भी नहीं सही तरीके पहुंची, पर तीजे की गल अजे दूर होंदी है। तीजे खंड के अंदर गुरदेव समझाउंदे ने, कहंदे इत्थे जाके तैनूं घड़न की लोड़ पैनी है। घड़िया भी जाना है। की घड़िया जाना है? कहंदे सरम खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप। की घड़िया जाना है? कहंदे तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध। मैं कह दिया भी दुनिया के रहबरां ने जो संसार नूं दस्सिया, अपनी थां ते किन्ना भी महान होवे,
ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿਆਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਾਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਨ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਰਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੱਖ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਰਚ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਬੜਾ ਸੌਖਿਆਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਅਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਕਨਿਮਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਅਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਵਾਰੀਖ ਅਰਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ। ਇਹ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਹੈ, ਦਸਤਗੀਰ ਇਹਦਾ ਲਕਬ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਲਕਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਲਮ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਜੁਦੀਨ।
ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਬ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਰੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕਲੈਟ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਿਤਿਓ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਕਿਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਵੁਜੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜਾਂ। ਵੁਜੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਰਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਵਜੂ ਸਾਜ, ਸੁਬਹ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਈ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਜੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸੋਮਾ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ, 3 ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਵਾਦਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਵਯ ਮੂਰਤ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਝਲਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਲੰਮਾ ਦਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਅ ਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਟੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇੜਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਟਿਕਾ ਸਰੂਰ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵੁਜੂ ਵੱਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਰ ਬੈਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਸ਼ਤੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮੇ ਤੇ ਘੂਰਮੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਦਨ ਹੋਇਆ, ਸੰਗੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਗਾਇਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸੁਰਤੀ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ 3 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾ ਕਰ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ,
ਅਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਘੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜਾਓ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਬਸ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਜੁਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਨਵਾਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਟਿਕ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਰੋਕਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗੀਤ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨਵਾਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਤਾਜਦੀਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੋਜਿਆ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਜਦੀਨ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ, ਇਸ ਥਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਰਸਬਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਟਾ ਫੜ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼। ਆਸਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਸਰਾ, ਜੋ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੋਟਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰ ਅੱਧਾ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿੱਟੀ ਖਰੋਦ ਕੇ ਆੜ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਤੁਰੀ। ਤਾਜਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਜਲ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੁਜੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਲ ਛਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੱਕਾ ਅਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋ ਦੂਰ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜੀ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਮਝਾਈਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਕੋ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਛਿਨ ਪਰ ਵੰਡ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਟੇਢੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਸ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਤਾਜੁਦੀਨ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਗੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁੱਲ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਾ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਦੀ ਮਸੀਤ ਕਹੋ, ਮੰਦਰ ਕਹੋ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਛਿਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਸੋਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਿਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁਜਵਰ ਨੇ, ਮਜੌਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤਰੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਰੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਮਸੱਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੁੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਸੁੰਨੀ ਮਸੱਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਸੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਕਾਬੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਲਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ 2 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨੋ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2 ਪਹਿਰ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ 12 ਵੱਜ ਗਏ, 2 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੀਰਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਰਾਜ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਤਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਜ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਇਕਾਂਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ 3 ਪਹਿਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 3 ਪਹਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਲਗਭਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਜਬਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ, ਜਥਾ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਜੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਕਾਬੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਝਟਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ, ਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੱਤ ਦੀ ਠੋਕਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲੱਤ ਦੀ ਚੋਟ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੇਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਸਫਾਈਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਕਾਬੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਅਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਫਤਵਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕਰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਫੜੀ ਹੈ, ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਈਏ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘੁਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਈ ਹੈ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੰਮੇ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਨ ਕਾਬੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵੱਲ ਨੇ, ਕਾਬਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਤਾਜੁਦੀਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਘੁਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਲੱਤ ਫੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਘੁੰਮੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੀ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟੋਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਖਾਤਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ। ਟੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਟੰਗੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੀ ਫੜਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕੋ ਲੱਤ ਫੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੜੀਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕਾਬਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਮੁਆਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ, ਆਗਿਆ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜੋ ਮੱਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਜੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੁਕਨਦੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆ ਰੁਕਨਦੀਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨ ਘੁਮਾਏ, ਕਾਬਾ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਵੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਜੁਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਉਧਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਾਫਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਓ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰੀਏ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਤੁਰਿਆ ਤੇ 150 ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੁਰੀਆਂ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਤੁਰਿਆ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਰੁਕਨਦੀਨ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਤੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਰੁਕਨਦੀਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 150 ਬੰਦਾ 50 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਾਬੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਜੁਦੀਨ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ।
ਉਹ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਜੀ ਦਾ ਕਦਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ, ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, 50 ਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ 360 ਸਵਾਲ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਢਲ ਗਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕੇ। ਉਹ 150 ਬੰਦਾ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ, ਫਤਵਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੁਰੀਆਂ ਗੰਡਾਸੇ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਵਾਲ ਤਾਜੁਦੀਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ 2 ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਜੁਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੁਕਨਦੀਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰੈਸ਼ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਕੁਝ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਣੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੀਤ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਜਟਾ ਜੂਟ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਟਾ ਜੂਟ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਟਾ ਜੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਜਟਾ ਜੂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਟਾ ਜੂਟ ਹੋ, ਸੁਨਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਨਦੀਨਾ, ਸ਼ਰਅ ਦੀ 195 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਹਜ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਜ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਕੱਟਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਇਹ 360 ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਸੀਸ ਟਿਕਾਇਆ, ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ 150 ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫਤਵਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਜੀ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਮੱਕੇ ਦਾ ਅਮੀਰ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਜਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਜਾ ਕੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਈ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਫਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ,
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਫਤਵਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਫਤਵਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੀਸਰਾ ਫਤਵਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਥਾ ਫਤਵਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਫਤਵਾ ਸੀ ਬਈ 30 ਕੋਰੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਛੇਵਾਂ ਫਤਵਾ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ ਸੰਗਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 7 ਫਤਵੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੁਕਨਦੀਨ, ਭਾਈ ਰੁਕਨਦੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰੁਕਨਦੀਨ ਇੰਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੁਕਨਦੀਨ ਦੇ ਕਦੇ ਕੋਰੜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਆਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਰੜੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਸਮਾਦੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ 21ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੰਗਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਜਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਧੁੱਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤਪੇ ਹੋਏ ਰੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੰਗਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਬਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਸਾਰ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਵਿਸਮਾਦੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਰੜੇ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਜੁਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੇਤਰ ਥੋੜੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਢਲਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਕਨਦੀਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਰੁਕਨਦੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਪਿਆ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ 550 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ 550 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਸਮਾਦੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ